ذہن میں آتا ہے کہ کائنات میں انسانوں سے پہلے آخر کیا تھا۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ انسان سے پہلے زمین پر کیسی خوفناک مخلوق آباد تھی، اور جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تو اس پر فرشتوں کو تعجب کیوں ہوا تھا۔ اور ہاں، ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ شیطان، ابلیس اور آدم کی دشمنی کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ آج کی یہ ویڈیو ناظرین قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے ناظرین یہ بات واضح کر دوں کہ جب ایک صحابی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ پھر اس نے پانی پر اپنا عرش بنایا، گویا یہ اس کائنات کی ابتدا تھی۔ پھر اللہ پاک نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ ہر بات کا علم اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے حکم سے قیامت تک ہونے والا سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ۔ اس کے بعد آسمان اور زمین کے 6 دن میں تخلیق کی گئی۔ جب ناظرین یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کی سمجھ اور قلم کی ابتدا جاننے کے لیے آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے صرف اللہ پاک کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے قلم پیدا کیا۔ اس قلم نے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات لکھ دیے۔ پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا۔ ناظرین اس کی جو ترتیب ہمیں روایات سے پتہ چلتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی یعنی زمین کو پیدا کیا۔ جب اللہ کریم نے زمین بنائی تو وہ کانپنے لگی۔ پھر اللہ کریم نے اتوار کو اس میں پہاڑ بنائے زمین کو سہارا دینے کے لیے، ایسے جیسے اس میں کیل ٹھونک دیے۔ اس سے زمین ساکن ہو گئی۔ پھر پیر کے دن اس میں درخت لگائے، منگل کے دن تکالیف، مصیبتیں، جراثیم اور بیماریاں بنائیں، جبکہ بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا۔ جمعرات کو زمین میں چوپائے بنائے اور انہیں زمین پر پھیلا دیا، اور پھر جمعہ کے دن کی آخری گھڑیوں میں یعنی عصر کی بعد آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی آسائشوں کے لیے زمین اور اس پر ضرورت کی تمام اشیاء پیدا فرما دی تھی، یعنی مخلوق کی ابتدا میں آخری نمبر پر انسان کو پیدا کیا گیا، اور نسل انسانی میں سب سے پہلے تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں کی پیدائش سے پہلے فرشتوں اور جنوں کی تخلیق بھی ہو چکی تھی، اور ناظرین فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے، اور فرشتے زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جبکہ جنوں کی پیدائش آگ سے کی گئی۔ انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہوئی، جبکہ شیطان جو تھا وہ بھی فرشتوں میں سے نہیں بلکہ جنوں میں سے تھا، اور اس کی تخلیق بھی آگ سے کی گئی۔ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے، اور جب وہ فتنہ و فساد میں حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ ان میں خوب مار کا آرائی ہوئی، اور فرشتوں نے جنوں کو تہس نہس کر دیا، اور سمندروں کے جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے ہیں، کیونکہ شیطان جنات کا سردار ہے۔ شیطان کا ایک تخت ہے اور وہ تخت پانی پر ہے۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا، اور اس کی نافرمانی کے بعد اسے ابلیس کا نام دیا گیا۔ یہاں یہ بات بھی ناظرین جان لیجئے کہ دنیا میں پہلے جنات کی حکومت تھی، یہاں خون ریزی تھی، دنگا فساد تھا، نافرمانی اور کفر و شرک کا غلغلہ تھا، نیکی بہت کم تھی، بدی بہت زیادہ تھی۔ خالق کائنات نے جنات سے دنیا کی حکومت لے کر ایک دوسری مخلوق کو دینا چاہی، تاکہ جنات کا غرور خاک میں ملے۔ آسمان دنیا کی گہما گہمی کسی بڑی خبر کی نوید سنا رہی تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، تسبیح و تحلیل میں مصروف فرشتوں کے تجسس اور بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ نظریں بیت المعمور پر تھیں اور کان اللہ کی پکار کے منتظر۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور رب ذوالجلال کا حکم فضا میں بلند ہوا، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں،
अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इत्तला दी कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ, जो इख्तियार और इरादे का मालिक होगा और मेरी ज़मीन पर जिस किस्म का तसव्वुफ करना चाहेगा कर सकेगा और अपनी ज़रूरियात के लिए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम ले सकेगा। गोया वो मेरी कुदरत और मेरे तसर्रुफ व इख्तियार का मज़हर होगा। फरिश्तों ने जब ये सुना तो हैरत में रह गए और अल्लाह के हजूर बतौर सवाल अर्ज़ किया, ऐ खुदाए बेनियाज, क्या आप ऐसे को पैदा करना चाहते हैं जो ज़मीन को फसाद और खून रेजी से भर देगा? यानी फरिश्तों ने इस नई मखलूक को जिन्नात पर कयास किया और वो ये समझे कि नई मखलूक भी जिन्नात की तरह बेहद सरकश और नाफरमान होगी। वो बोले कि हम जमात मलाइका आपकी तस्बीह और तहलील के लिए काफ़ी हैं। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, आदम की पैदाइश करने में जो जो हिकमतें हैं तुम उनसे वाकिफ़ नहीं, बल्कि हम ही खूब जानते हैं। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कुराए अर्ज़ से मट्टी लेकर आओ। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी खाक से पैदा फरमाया। ये मिट्टी तमाम रूए ज़मीन से हासिल की गई थी। यही वजह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में मुख्तलिफ रंगो ज़ुबान के लोग पाए जाते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 4 अजीम शर्फ और मर्तबे अता फरमाए। नंबर 1, अपने हाथ से पैदा फरमाया। नंबर 2, रूह फूंकी। नंबर 3, फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म फरमाया। नंबर 4, अशिया के नामों के इल्म से सरफराज फरमाया। तो फरिश्तों और इब्लीस से कहा, मैं खनखनाते हुए स्याह और सड़े हुए गारे से एक इंसान बनाने वाला हूँ। जब मैं इसे ठीक तरह से बनाकर मुनासिब शक्ल दे दूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब इसके आगे सजदे में गिर पड़ना। अल्लाह ने पूरी ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी ली। यही वजह है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई नर्म है, कोई सख्त है, कोई नापाक है और कोई पाक है। फिर अल्लाह ताला ने इस मिट्टी के खुलासे से गारा तैयार किया। जब गारा स्याह और बदबूदार हो गया और इससे खन खन की आवाज़ आने लगी तो अल्लाह ताला ने अपने दोनों हाथों से आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया। फिर अल्लाह ताला ने पुतले को कुछ अरसे के लिए वैसे ही छोड़ दिया। जब इब्लीस ने इसे देखा तो उसके गिर्द चक्कर लगाने लगा और उसको बगौर देखता रहा। इसने देखा कि पुतला अंदर से खाली है तो वो समझ गया कि आदम अपने ऊपर काबू ना रख सकेंगे। फिर अल्लाह ताला ने जुम्मा के दिन असर के बाद इस पुतले को जिंदा इंसान बन जाने का हुक्म दिया। हुक्म सुनते ही वो पुतला जिंदा इंसान बन गया। आदम अलैहिस्सलाम का खमीर मट्टी से गूंदा गया और ऐसी मट्टी से गूंदा गया जो नित नई तब्दीली कबूल करने वाली थी। जब ये मट्टी पुख्ता ठीकरी की तरह आवाज़ देने और खनखनाने लगी तो अल्लाह ताला ने इस जस्दे खाकी में रूह फूंकी। अभी रूह नाक के नथनों से दाखिल होकर दिमाग तक पहुंची ही थी कि आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। उसी वक्त आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक की तरफ से इल्हाम हुआ कि इस छींक के जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह कहो। आदम अलैहिस्सलाम ने छींक लेते ही अल्हम्दुलिल्लाह कहा, जिसके जवाब में अर्श मुअल्ला से यरहमकुल्लाह यानी अल्लाह तुझ पर रहम करेगा जवाब आया। फिर अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया, जाओ इन फरिश्तों को सलाम करो और सुनो वो क्या कहते हैं। जो कुछ वो कहें वही तुम्हारा और तुम्हारी ज़ुर्रियत का सलाम होगा। आदम अलैहिस्सलाम उनके पास गए और उनसे कहा, अस्सलामु अलैकुम। फरिश्तों ने जवाब दिया, वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर रफ्ता रफ्ता रूह आदम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तमाम जस्ते खाकी में सरायत कर गई। यूं वो मिट्टी का पुतला यक ब यक गोश्त पोस्त हड्डी पट्टे का जिंदा इंसान बन गया और इरादा, शऊर, हिस्स, अक्ल और वजदानी जज्बातों कैफियत का हामिल नजर आने लगा। फिर अल्लाह ताला ने आदम को सारे नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मलाइका इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों को भी खबर तक न थी कि इन चीज़ों के क्या क्या नाम हैं। कायनात की तमाम अशिया फरिश्तों के सामने पेश हैं और उनके नाम उन मासूमों से दरियाफ्त हो रहे हैं। ये क्यों?